Hi dear students, how are you? I am fine. Congratulations from Falgocho Technical Girls High School, Borura Kumilla. I come back to you once again, take a new class. Attention please and listen to my lecture attentively. Let's go to our today's lesson. At first, you are most welcome. This is my identity, Mohammad Jamal Hussain, assistant teacher, Falgocho Technical Girls High School, class 9-10, English second paper, narration faces. Dear learners, look at the screen and follow the screen. Here two girls of image of two girls. One is Noshin and another one is Nadia. And here is a image. Her name is Afima. Look, dear learners, look at the screen. Here is a faces. How are you? Noshin said to Nadia. I am well, answered Nadia. I went to you yesterday but could not meet with you. Where did you go yesterday? Said Noshin. I went to the station to receive my uncle. He come from England, said Nadia. Here another one faces. Noshin asked Nadia how she was. Nadia answered that she was well. Noshin told that she had gone to her but could not meet with her. She again asked where she had gone the previous day. Nadia told her that she had gone to the station to receive her uncle who had come from England. Dear learners, what do you mean by the phases? এই প্যাসেজটা দিয়া তোমরা কি বুঝতে পারলে? Okay, passage narration, speech of narrative style. What is our today's lesson? Our today's lesson is passage narration, speech of narrative style. Dear learners, look at the screen and follow my example. Here is a sentence. The teacher said, "Don't make a noise in the class." It's a direct speech. And here is a passage. Why don't you attend my classes regularly? The teacher said to the students, you can't accept good results unless you attend classes as I tell you. I am sorry I have offended you. I was ill in those days, said the students. Dear learners, আমরা এখানে দুই ধরনের বাক্য দেখতে পেলাম। একটা হচ্ছে গিয়া সেন্টেন্স ন্যারেশন আর একটা হলো একটা ফেসেস ন্যারেশন। তাহলে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে স্টাইল অফ স্পিচ এন্ড ন্যারেশন হচ্ছে গিয়া টু কাইন্ডস। একটা হচ্ছে ডিটেল স্টাইল আর একটা ডিটেল স্টাইল অফ স্পিচ আর একটা হচ্ছে গিয়া ন্যারেটিভ স্টাইল। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, এখন আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি যে ডিটেল স্টাইল ন্যারেশন কোনটা আর ন্যারেটিভ স্টাইল ন্যারেশন কোনটা। লোক নেক্সট স্লাইড। হি সেড মাদার ইজ দি বেস্ট ব্লেসিং অফ আল্লাহ। সে বলল মা হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বা দান। Dear learners, look at the screen. When a speech is described with a single repeating verb and a single repeated speech is called detached speech. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, এখানে বলা হচ্ছে যখন কোনো স্পিচে একটা রিপিটিং ভার্ব এবং একটা রিপিটেড নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমি আবারও বলছি, যখন কোনো স্পিচে ডাইরেক্ট স্পিচে একটা রিপিটিং ভার্ব এবং একটা রিপিটিং ভার্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কি বলা হয় ডিটেচড স্পিচ। ইজ ইট ক্লিয়ার? Look here. Look here is a passage. Rashid said to Kurim, how are you? I went to your hostel yesterday, but did not find you. Where did you go? I went to the station, said Kurim. I had to receive my maternal uncle. Dear learners, look, here is a passage.
It's a narrative style. What is narrative style? When we call narrative style, when a speech is described with more than one repeating verb and repeated speech in a phrases is called speech of narrative style. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, যখন কোনো ফেসেজে এক এক বা একের অধিক রিপিটিং ভার্ব অথবা রিপিটেড স্পিচ নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন তাকে বলা হয় ন্যারেটিভ স্টাইল। তাহলে আমি তোমরা বুঝতে পারছো কোনটা ডিটেল স্টাইল এবং কোনটা ন্যারেটিভ স্টাইল। ডিটেল স্টাইলটা হচ্ছে গিয়ে যে বাইকে যে ডাইরেক্ট স্পিচে একটা রিপিটিং ভার্ব থাকবে, একটা রিপিটেড স্পিচ থাকবে। আর ন্যারেটিভ স্টাইলটা হলো গিয়া একাধিক রিপিটিং ভার্ব এবং একাধিক রিপিটেড স্পিচ থাকে। ডিয়ার লার্নার্স, লুক এট দি স্ক্রিন। হিয়ার ইজ এ ডিটেস্ট স্টাইল আর হিয়ার ইজ এ ন্যারেটিভ স্টাইল। এটা হচ্ছে গিয়ে সেন্টেন্স ন্যারেশন আর এটা হলো গিয়া ফেসেস ন্যারেশন। এক কথা আমরা বলি সেন্টেন্স ন্যারেশনটাকে বলবো আমরা ডিটেল স্টাইল আর ফেসেস ন্যারেশনটা বলবো গিয়া ন্যারেটিভ স্টাইল। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? লেটস গো নেক্সট স্লাইড। I said to the boy, will you come to my house tomorrow? Dear learners, look at the screen. Here, repeating verb is being with, starting word. And will you come to my house tomorrow? Repeated speech. Here, it's a repeated speech. Look here, second sentence. Will you come to my house tomorrow? I asked. Here, repeating verb is end of the part. End of the direct part. তাহলে এখানে দেখো এই বাক্যের প্রথম হলো গিয়ে রিপিটিং ভার্ব আই সেড টু দি বয়, আর এই বাক্যের রিপিটিং ভার্ব হচ্ছে কি শেষ অংশে। asked the boy, I asked the boy if he would come to my house in the next day. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, যখন কোনো ডাইরেক্ট স্পিচে বা ন্যারেশনে আমরা যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে কনভার্ট করতে যাব, কনভার্ট করতে গেলে যদি আমরা এইভাবে এই রিপিটিং ভার্বটা বাক্যের শুরুতে এবং বাক্যের শেষে থাকতে পারে। ডাইরেক্ট স্পিচের শুরুতে এবং শেষে রিপিটিং ভার্ব থাকতে পারে। যখন তুমি ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করবে, ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করে তখন তোমাকে এই রিপিটিং ভার্বটাকে বাক্যের শুরুতে বসাতে হবে। যেমন এখানে আমি তোমাদেরকে এখানে দেখিয়েছি তীর চিহ্নিত দিয়ে রিপিটিং ভার্ব ইজ দি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দি ইনডাইরেক্ট স্পিচ। এই কথাটি বলতে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি যে রিপিটিং ভার্ব বাক্যের শুরুতে থাকুক আর গিয়ে শেষে থাকুক, যখন আমরা ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করব, স্পিচ চেঞ্জ করব, তখন আমরা কি করব রিপিটিং ভার্বটাকে বাক্যের শুরুতে লিখতে হবে। লুক হিয়ার, দেখো আমি এখানে বাক্যটা রিপিটিং ভার্ব, এই বাক্যের রিপিটিং ভার্বটা ছিল শেষ অংশে। আমি যখন এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করেছি তখন আমি কি করলাম রিপিটিং ভার্বটা বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসছি। আই আস্কড দি বয় if he would come to my house the next day. Okay, I hope you have understood my lecture. Note, you may find the repeating verb at the beginning or at the end or at the middle of the speech, but you have to remember while converting a direct speech into indirect speech you have to write to the repeating verb at the beginning of the indirect speech. Dear learners, আমি তোমাদের সাথে এতক্ষণ যে বিষয়টা ডিসকাস করলাম আমাকে এখানে নোট আকারে আমি তোমাদেরকে নোট আকারে এই কথাটি এখানে বললাম যে রিপিটিং ভার্বটা বাক্যের শুরুতে, শেষে এবং মাঝখানে যেখানেই থাকুক না কেন, যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করব তখন আমরা আমাদের কি করতে হবে রিপিটিং ভার্বটাকে বাক্যের শুরুতে বসাতে হবে। ওকে, অলরাইট, লেটস নেক্সট স্লাইড। Dear learners, look at the screen. Here is a chart. Please be attentive and follow my chart. দেখো আমি এখানে তোমাদের সামনে একটা চার্ট শো করেছি। এই চার্টটা হচ্ছে গিয়া আমরা যখন কোনো স্পিচকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ কনভার্ট করি, দেখো এই যখন রিপিটেড স্পিচে ডাইরেক্ট স্পিচে রিপিটেড স্পিচে এই শব্দগুলি থাকে। যেমন আমি প্রথমে তোমাকে দেখিয়েছি স্যার, যদি স্যার থাকে তাহলে তোমাকে কি করতে হয় পোলাইটলি অথবা রেসপেক্টফুলি করতে হয়। কোথায় করতে হয় রিপিটিং ভার্বটা লেখার পরে। যেমন আমি যদি তোমাকে বলি এরকম হি সেড টু মি, এই স্যার শব্দটা যদি তুমি রিপিটেড স্পিচে থাকে তাহলে তোমাকে লিখতে হবে হি টোল্ড মি পোলাইটলি অর রেসপেক্টফুলি, হি টোল্ড মি পোলাইটলি অর রেসপেক্টফুলি। তাহলে হি টোল্ড মির পরে গিয়ে আমরা পোলাইটলি অর রেসপেক্টফুলি শব্দটা ব্যবহার করব। তাহলে এখন আমরা কি বুঝতে পারলাম স্যার ফর পোলাইটলি অর রেসপেক্টফুলি। আবারও বলছি, যদি ডাইরেক্ট স্পিচে রিপিটেড স্পিচে
স্যার শব্দটা থাকে তার জন্য আমরা কি করব রেসপেক্টফুলি। ওকে লোক নেক্সট দেখো যদি ইয়েস থাকে তাহলে ইয়েস এর জন্য লিখবো ইফ রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড সেড দ্যাট। ডিয়ার লার্নার্স আমি এখানে তোমাদের অ্যান্ড সেড দ্যাট দেখিয়েছি, অনলি দ্যাট ইউজ করলেও হবে, অনলি দ্যাট ইউজ করলেও হবে। পরে এখানে তবে এখানে দ্যাট শব্দটা পরবর্তী ক্লজটার উপর ডিপেন্ড করে হয়। এখানে পরবর্তী ক্লজটা কি অ্যাসার্টিভ না ইন্টারগেটিভ? ইন্টারগেটিভ হলে ইফ হবে, এক্সক্লেমেটিভ হলে দ্যাট হবে, অপটেটিভ হলে দ্যাট হবে, ইম্পারেটিভ হলে টু হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তারপর দেখো নো, নো এর জন্য রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেড দ্যাট, অনলি দ্যাট লিখলেও হবে। থ্যাঙ্কস, থ্যাঙ্কস যুক্ত বাক্যটা একটু দেখে নাও। থ্যাঙ্কস যুক্ত বাক্যটা আমরা যখন কনভার্ট করব তাহলে সাবজেক্ট প্রথমে লিখবো, তারপরে থ্যাঙ্কস শব্দটা লিখবো, সাবজেক্ট প্লাস থ্যাঙ্কড প্লাস অবজেক্ট। ওকে, তারপরে দেখো গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট। যদি রিপোর্ট স্পিচে গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট থাকে তাহলে আমরা যখন কনভার্ট করবো ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করবো তখন সাবজেক্টের ফর উইস্ট শব্দটা ব্যবহার করবো। আমরা কী ব্যবহার করবো? এই গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইটের ফর উইস্ট ইউজ করতে হবে, তারপর অবজেক্ট, তারপরে আমাদের যে মূল শব্দটা আছে গুড মর্নিং শব্দটা আমরা গুড ইভিনিং শব্দটা লিখে দেবো। আশা করছি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। তারপর দেখো গুড বাই, সেম গুড বাই সাবজেক্ট প্লাস বেড। গুড বাইয়ের জন্য গুড বাই ফর কি হবে? বেড। আর গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং ফর নাইট ফর উইস্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? তারপর বাই আল্লাহ, বাই আল্লাহ, গড, বাই মাই লাভ। এই শব্দগুলোর জন্য আমরা যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করবো তখন রিপিটিং ভার্বের শুরুতেই আমরা লিখবো শিওরিং বাই আল্লাহ, অথবা গড, অথবা লাভ, অথবা মাই লাভ। তারপরে আমরা আগের নিয়ম অনুপাতে সিরিয়াসরিত নিয়মে আমরা স্পিচ চেঞ্জ করব। আমি আবারও বলছি বাই আল্লাহ, বাই গড, মাই লাভ লাইফ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করার সময় সেন্টেন্সের শুরুতেই মানে রিপিটিং ভার্বের আগেই আমরা এই শব্দটা লিখবো শিওরিং বাই আল্লাহ, শিওরিং বাই আল্লাহ, অর গড, অর লাভ, অর মাই লাইফ। নেক্সট লুক হিয়ার, ওকে। ওকে শব্দটা দেওয়া মানে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে কোনো কিছুর সম্মতি, যার জন্য আমাকে এখানে সাবজেক্ট প্লাস এগ্রিড, এই ওকে ফর এগ্রিড উইথ, এগ্রিড উইথ। লোক আমি আবারও বলছি ওকে ফর এগ্রিড উইথ প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট, দ্যাট দিয়ে রিপোর্ট স্পিচটা তোমাকে বসিয়ে দিতে হবে। নেক্সট হ্যালো হাই, তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড প্লাস দ্যাট। ডিয়ার লার্নার্স, লাস্ট ওয়ান দেখো রিপ্লাইড, আস্কড, ক্রাইড, আটার্ড, মাটার্ড। যদি এই শব্দগুলি রিপিটিং ভাবে দেওয়া থাকে বা রিপিটিং ভাবে দেওয়া থাকে ডাইরেক্ট স্পিচ, তাহলে তোমাদেরকে এগুলির কোনো পরিবর্তন করা লাগবে না। যেভাবে আছে আক্স রিপ্লাইড থাকলে রিপ্লাইডই লিখবে, আক্স থাকলে আক্সই লিখবে, ক্রাইড থাকলে ক্রাইডই লিখবে, অটার থাকলে অটার লিখবে। এগুলি পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা ক্লিয়ার? আশা করছি তোমরা আমার এই চারটি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমাদের ফেসেস নারেশনের যে খুঁটিনাটি যে পরিবর্তনগুলি, যে এই পরিবর্তনগুলি তোমাদের করতে আর সমস্যা হবে না। তোমরা একটু আবারও দেখে নাও। ওকে, let's go next slide. Look here some example. Dear learners, look at the screen. The student said to the teacher, ছাত্র শিক্ষককে বলল, স্যার মে আই কাম ইন, আমি কি আসতে পারি? হিয়ার ডিয়ার লার্নার্স, আমি তোমাদের এতক্ষণ সার্টে যতগুলো বাক্য দেখালাম, যে শব্দগুলি দেখালাম, এই শব্দগুলির উপরে তোমাদের আমি এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করছি। একটু বাক্য আমার স্ক্রিনে দিকে মনোযোগের সহিত দেখো এবং অনুসরণ করো। তাহলে দেখো স্যার শব্দটা এখানে ইউজ করা আছে। তাহলে আমি যদি এই বাক্যকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করি, হাউ টু কনভার্ট ইট, আমাকে কি করতে হবে? স্যার ফর রেসপেক্টফুলি অথবা অর পোলাইটলি ইউজ করতে হবে। কোথায়? রিপিটিং ভার্বে। যেমন দেখে নাও solution here the sentence is solution. The students asked the teacher respectfully. Dear learners, আমি এখানে এই সেইটুকে কেন asked করলাম? দেখো look here, repeated speech is interrogative sentence. এই repeated speechটা হচ্ছে একটা interrogative sentence, যার জন্য আমাকে কি করতে হবে? আমাদের সিরিয়াসলি নিয়মে আগে রিপিটিং ভার্বটা কি করতে হবে? সেভেন সেটকে আস্কড রূপান্তর করতে হবে। আমি আবারও বলছি, যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করব, আমরা আমাদের যে চারটা স্টেপ সেই চারটা স্টেপের কথা মাথায় আনবো। এটা একটা হচ্ছে কি, প্রথমে আমরা রিপিটিং ভাবে সেভেন সেটের পরিবর্তন করব, তারপরে যুক্তকরণ করব, তারপরে পার্সনের পরিবর্তন করব, তারপরে টেন্সের পরিবর্তন করব। এরই মাঝে যদি রিপিট স্পিচে কোনো ব্যতিক্রম কিন্তু একটা শব্দ দেওয়া থাকে, সেই শব্দগুলোর জন্য অতিরিক্ত যে যা যা ব্যবহার করা দরকার আমরা
তার অবস্থান ভেদে ব্যবহার করব। যেমন আমি তোমাদেরকে এখানে স্যার শব্দটার কথা বলছি, যে এখানে আমি আগের নিয়মে কাজটা করছি। দি স্টুডেন্ট আস্কড হেয়ার, হেয়ার লুক, দি স্টুডেন্ট আস্কড ফর মে আই কাম ইন, ইটস ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারগ্রেটিভ হওয়ার কারণে আমাকে কি হয়েছে, আস্কড করতে হয়েছে। দি টিচার, দেখো হেয়ার রেসপেক্টফুলি, স্যার ফর রেসপেক্টফুলি। ইফ আগের মতো যুক্তকরণ, রিপিট স্পিচ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হলে রিপিটিং ভার্বের সাথে ইফ দ্বারা যুক্ত করতে হয়। আমি ইফ করেছি, দেখো হি, হেয়ার আই ইজ সাবজেক্ট, এখানে আইকে রিপিটিং ভাবে সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে, আই ফার্স্ট পারসন, দি স্টুডেন্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, আমরা কি করলাম, হি করলাম। তারপরে কি করতে হবে, মেয়ের ফার্স্ট ফর্ম মাইট, মেয়ের ফার্স্ট ফর্ম কি হবে, মাইট গো ইন, কাম থাকলে কি করতে হয়, গো করতে হয়। বাক্যটা আমি ফার্স্ট ইনভেন্টে রূপান্তর করলাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? হেয়ার লোক, আমি তোমাকে রেসপেক্টফুলি শব্দটা ফোকাস করে দেখাচ্ছি। স্যার ফর হেয়ার রেসপেক্টফুলি অর পোলাইটলি, দুটার যে কোনো একটু তোমাকে ব্যবহার করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? চলো আমরা পরের রুলে যাই। দি টিচার সেড ইয়েস কাম ইন। লোক হেয়ার ইয়েস, হেয়ার ইজ ইয়েস, ইয়েস ফর কি হবে, রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ। দি টিচার রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট, এই কাম ইন শব্দটা এখানে আই কাম ইন, মানে সে তার নিজেই তার ইয়েটা নিচ্ছে, অনুমতি নিচ্ছে, যার জন্য আইকে সাবজেক্ট ধরে কাজ করে, মানে ধরা হচ্ছে, যার জন্য হি মাইট, মানে মে আই কাম ইন, এখানে যেটা বোঝাচ্ছে মে আই কাম ইন। তাহলে এখানে কি হবে, হি মাইট গো ইন, হি মাইট গো ইন। ইজ ইট ক্লিয়ার? Here is yes for reflecting the affirmative. Let's another one sentence. The man said to his friend, "Do you like ice cream?" লোকটি তার বন্ধুকে বলল, তুমি কি আইসক্রিম পছন্দ করো? No, I don't ice cream, replied his friend. Dear learners, দেখো আমি এখানে প্রথম বাক্যটা দিয়েছি তোমাদের ডিটেল স্টাইলে। এখানে ডু ইউ লাইক আইসক্রিম, দি ম্যান সেড টু হিজ ফ্রেন্ড। তাহলে আমি এখানে যদি এটাকে ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডিয়ান স্পেসে কনভার্ট করি, তাহলে কি হবে, প্রথমে আমি রিপোর্টিং ভার্বে পরিবর্তন করবো, হেয়ার সেড ইজ রিপোর্টিং ভার্ব। তা আমি যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পরিবর্তন করি, কিসের রূপান্তর, কি অনুপাতে, অ্যাকর্ডিং টু দি রিপোর্টিং স্পিচ। হেয়ার রিপোর্টিং স্পিচ ইজ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স। ইফ দ্য রিপোর্টিং স্পিচ ইজ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ রিপোর্টিং ভার্ব আস্কড। তাহলে কি করতে হয়, আস্কড রূপান্তর করতে হয়। আমি আস্কটা এখানে রূপান্তর করলাম। অ্যান্ড টু আস্কড হিজ ফ্রেন্ড, তারপরে কি হবে, যুক্তকরণ। এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব যুক্ত বাক্য, ইয়েসের বাক্য, যার জন্য তোমাকে কি করতে হবে, ইফ দ্বারা যুক্ত করতে হবে, ইফ। তারপর আমাকে 3 নম্বর কাজটা করতে হবে, পার্সনের পরিবর্তন ইউজ সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টের পরিবর্তে, তাহলে হি লাইকড আইসক্রিম। তারপর তোমরা এখানে দেখো এই বাক্যটার শুরুতে নো দেওয়া আছে, নো, নো আই ডোন্ট লাইক আইসক্রিম, রিপ্লাইড হিজ ফ্রেন্ড। তাহলে আমরা কি বলছিলাম, যদি বাক্যের শুরুতে নো থাকে তাহলে কি করতে, রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ। হিজ ফ্রেন্ড রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ দ্যাট। দ্যাট কেন হলো, দ্যাট দেখো এই যে রিপোর্ট স্পিচটা, এটা হচ্ছে অ্যাসারেট, এটা হচ্ছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স, যার জন্য এখানে আমাকে কি করতে হচ্ছে, দ্যাট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করতে হয়েছে। বাকি নিয়মটা আগের মতো আই ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে আমি কি করলাম, হি করলাম, তারপর বাক্যটা ফার্স্ট ইনভেন্স বাক্য, ডোন্ট ডিডেন্ট করতে হবে, ডিডেন্ট করলাম, লাইক আইসক্রিম। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু, আশা করছি তোমরা আমার এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা এখানে ফোকাস করার জন্য চেষ্টা করছি, এখানে হচ্ছে নো ফর রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ, নো ফর রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ, অ্যান্ড দ্যাট হচ্ছে অ্যাসাইটিভ হওয়ার কারণে আমি এখানে ইফ ব্যবহার করতে পারতাম যদি আমার এই বাক্যটা ইন্টারগেটিভ হতো। আমি এখানে টু ব্যবহার করতে পারতাম যদি এই বাক্যটা ইম্পারেটিভ হতো। আমি এখানে দ্যাট ব্যবহার করতাম যদি এই বাক্যটা এক্সক্লেমেটিভ হতো। ওকে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? লেটস গো নেক্সট স্লাইড. Another one sentence for you. The man said, "Thanks. It is not good to eat ice cream." Dear learners, here thanks. Look, thanks for আমি কি বলছিলাম, ঘটনাটা সাবজেক্ট প্লাস থ্যাঙ্ক প্লাস অবজেক্ট। তাহলে আমি এখানে সেই সূত্রের মধ্যে যদি কাজ করি, তাহলে প্রথমে কি পাবো, সাবজেক্ট হচ্ছে কি দি ম্যান, সেটা হয়ে যাবে থ্যাঙ্ক, সাবজেক্ট প্লাস রিপোর্টিং পার্ট হয়ে যাবে কি থ্যাঙ্ক, তারপরে কি হবে, হিম, তাকে ধন্যবাদ জানাবো। দি ম্যান থ্যাঙ্কড হিম অ্যান্ড সেড দ্যাট। একটু ব্যতিক্রম দেখে নাও, এই থ্যাঙ্কসটাকে আমরা আলাদা একটা অংশ হিসেবে ধরে নিয়ে তারপর এই বাক্যে আলাদা একটা বাক্য, যেমন ইট ইজ নট গুড টু ইট রাইস, ইটস এ অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স, যার জন্য আমাকে কি করতে হয়েছে, অ্যান্ড সেড দ্যাট। প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু,
আমি তোমাদেরকে একটু বলে রাখি, যদি আমরা কোনো ডাইরেক্ট স্পিচে একাধিক বাক্য পাই, তাহলে একাধিক বাক্য পাইলে সবগুলি বাক্য অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে আমরা প্রথম বাক্যটা দ্যাট দিয়ে যুক্ত করি, তারপর বাক্যটা অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অথবা হ্যাভ সেড দ্যাট, তারপরে 3 নম্বর বাক্যটাকে আমরা কি অ্যান্ড অলসো বা অ্যান্ড ফার্দার অ্যাডেড দিয়ে যুক্ত করি। সেম এখানে আমরা তোমরা দেখে নাও, আমি প্রথমেই থ্যাঙ্কড করেছি, রিপিটিং ভাবে কিসে রূপান্তর করলাম, থ্যাঙ্কসের জন্য থ্যাঙ্কড করলাম, দি ম্যান থ্যাঙ্কড হিম অ্যান্ড সেড দ্যাট, তারপরে অ্যান্ড সেড দিয়ে আমি কি করলাম, আমার মূল রিপিট স্পিচটাকে যুক্ত করে দিলাম। ইট, ইটে থাকে ইজ ছিল বারো প্রেজেন্ট ফর্ম, ইট ওয়াজ নট গো টু ইট রাইস, ইট আইসক্রিম। ইজ ইট ক্লিয়ার? হি সেড টু মি গুড মর্নিং, আর ইউ ওয়েল? ডিয়ার লার্নার্স, গুড মর্নিং ফর উইস্ট, তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হবে, আমার গঠন প্রণালী ছিল সাবজেক্ট প্লাস উইস্ট প্লাস অবজেক্ট, তাহলে আমরা এখানে করতে পারি হি উইস্ট মি গুড মর্নিং, তারপর মূল শব্দটা গুড মর্নিং শব্দটা লিখবো। এরপরে দেখো আমি আর ইউ ওয়েল এটাকে আমি আলাদা একটা ক্লজ হিসেবে ধরে নিয়ে এখানে এই বাক্যটা হচ্ছে কি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স, যার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে অ্যান্ড আস্কড ইফ হচ্ছে গিয়া ইফ দিয়ে যুক্ত করা, কারণ এখানে এটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব যুক্ত বাক্য। অ্যান্ড আস্কড ইফ আই ওয়াজ ওয়েল, আগের নিয়ম অনুপাতে তোমাকে পার্সন এবং টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে। আশা করছি তোমরা আমার এই বাক্যগুলি বুঝতে পারছো। Here another one sentence for you. Dear learners, he said to me, goodbye, be always good. Here, goodbye. তাহলে আমরা জানি goodbye for bed. তাহলে আমরা এখানে এটা স্ট্রাকচারটা ছিল এরকম যে সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস অবজেক্ট। তাই আমি এখানে দেখো হি বেড মি, মূল শব্দটা হচ্ছে কি গুড বাই অ্যান্ড উইস্ট, এখানে ইচ্ছা পোষণ করা, যার জন্য আমি এটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ধরেছি। দেখো টু দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে অ্যান্ড উইস্ট টু বি অলওয়েজ গুড, গুড। তাহলে আমরা এখানে কি বুঝতে পারলাম, গুড বাইয়ের জন্য বেড, গুড বাইয়ের জন্য কি হবে বেড। তাহলে গঠনটা ছিল সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস বেড প্লাস অবজেক্ট, তারপরে গুড বাই অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত হলো পরবর্তী ক্লজটা, অ্যান্ড দিয়ে কি পরবর্তী ক্লজটা। আমি এখানে দেখো উইস্ট দিয়ে লিখেছি, আমি এখানে আমি টোল্ডও লিখতে পারতাম, জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে যদি আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ কোনোটাই না বোঝায়, তাহলে আমরা রিপোর্টিং করতে টেল বা টোল্ড রূপান্তর করতে পারি। ওকে, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। He said to me, by Allah, I will never tell a lie. Dear students, look at the screen. Here, by Allah for আমাদের কি করতে হয়, বাই আল্লাহর জন্য রিপিটিং করে একেবারে শুরুতে শিওরিং বাই আল্লাহ লিখতে হয়। আমি তোমাদেরকে সার্টে যে জিনিসটা দেখিয়েছিলাম শিওরিং বাই আল্লাহ, তারপরে আমরা পরবর্তী ক্লাসটা আগের নিয়মে ন্যারেশন চেঞ্জ করে দেবো। এখানে কি হবে, হি টোল্ড মি, ওই সেটটাকে টোল্ড করার কারণ হচ্ছে আমার রিপিট স্পিচ হচ্ছে কি, হ্যাঁ রিপিট স্পিচ ইজ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। লোক হ্যাঁ রিপিট স্পিচ ইজ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, যার জন্য আমাকে সেভেন সেটকে টেল বা টোল্ডে রূপান্তর করা লাগবে। যা এখানে টোল্ড করার উদ্দেশ্য হলো সেভেন সেটের ফর অবজেক্ট আছে, যার জন্য আমি এখানে সেভেন সেটটাকে টোল্ড করলাম, তারপর যুক্ত করে দেবো দ্যাট দিয়ে। তারপরে পার্সনের পরিবর্তন আই ফার্স্ট পার্সন, সাবজেক্ট হি, উইলের ফার্স্ট ফর্ম উড, মানে ফার্স্ট মডেল হবে উড নেভার টেল এ লাই, হি উড নেভার টেল এ লাই। ডিয়ার লার্নার্স, লুক এট দি স্ক্রিন। আমি আবারও বলছি, দেখো বাই আল্লাহ থাকলে কি করতে হবে, শিওরিং বাই আল্লাহ দিয়ে শুরু করতে হবে, তারপর আগের মতো হি টোল্ড মি, সেটটাকে পরিবর্তন করে টোল্ডে রূপান্তর করতে হয়েছে। অ্যান্ড দ্যাট হচ্ছে কনজাংশন, রিপিট স্পিচকে রিপোর্টিং ভার্বের সাথে যুক্ত করতে হলে দ্যাট দিয়ে যুক্ত করতে হয়। তারপর আই ছিল ফার্স্ট পার্সন, আমি কি করছি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুপাতে পরিবর্তন করছি, যার জন্য এখানে হি। তারপর উইলটা হলো ফিউচার ফ্রম উইলের ফার্স্ট মডেল হচ্ছে গিয়া উড নেভার টেল এ লাই। ওকে, অলরাইট, look here, he said to me, okay, you have told the right. Okay for dear students, দেখো okay for agreed, he agreed with me that, আমি তোমাদেরকে সূত্রটি এভাবে দেখেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস এগ্রিড প্লাস মি প্লাস দ্যাট, তারপরে আমাকে রিপোর্ট স্পিচটা পরিবর্তন করে দিতে হবে। রিপোর্ট স্পিচটা এখানে পরিবর্তন হলো ইউ সেকেন্ড পারসন অবজেক্টের মধ্যে আই হ্যাভ থাকলে হ্যাড করা লাগে টোল্ড দি রাইট। আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। He said to me, hello, how are you? Hello for greeted. He greeted me and asked. He greeted me and asked,
হাউ আর ইউ, হাউ ঠিক থাকবে কোশ্চেন ওয়ার্ড, হাউ ইউ সেকেন্ড পারসন অফ দ্য অনুপাতে আই, আর ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়াজ, হাউ আই ওয়াজ। তাহলে এখানে ফোকাস করলাম হ্যালো ফর গ্রেটেড, তাহলে সাবজেক্ট প্লাস গ্রেটেড প্লাস মি। ইজ ইট ক্লিয়ার? হি আটার্ড সাইলেন্টলি আই ডোন্ট নো ইট অ্যাট অল। ডিয়ার লার্নার্স, আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যদি কোনো বাক্যের মধ্যে অটার্ড মার্টার্ড এই ধরনের শব্দ থাকে তাহলে ইনডাইরেক্টলি রূপান্তর করার সময় এগুলো কোনো পরিবর্তন করা লাগে না। লুক হিয়ার, দেখো হি আটার্ড সাইলেন্টলি দ্যাট, শুধুমাত্র কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করে তুমি পার্সন এবং টেন্সের পরিবর্তন করে দিবে। হেয়ার আই ফার্স্ট পারসন, I is past person according to the subject of referring verb. Here he is subject and he. The sentence is past indefinite, present indefinite. So you convert to past indefinite. Don't present from, and past from is didn't, did not. Here no is principal verb, no it at all. That's all. He said to me, Sabrina, do you like her very much? সে সাবরিনাকে বলল তুমি কি তাকে খুব বেশি পছন্দ করো? হেয়ার সাবরিনা, এখানে কাউকে সম্বোধন করা। ডিয়ার লার্নার্স, যদি কোনো রিপিট স্পিচে কাউকে সম্বোধন করে কোনো কিছু বলা হয় তাহলে এটাকে আমরা কেস অফ অ্যাড্রেস অ্যান্ড ভোকেটিভ কেস। অ্যাড্রেসিং মি সাবরিনা, শি আস্কড ইফ আই লাইকড হার ভেরি মাচ। হেয়ার এই সাবরিনার জন্য আমাকে যদি কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয়, যদি কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয় বা সম্বোধন করে কোনো কিছু বলা হয় তাহলে এই রিপোর্টিং ভার্বটাকে অ্যাড্রেসিং মি দিয়ে শুরু করতে হয়। কি করতে হয়? অ্যাড্রেসিং দিয়ে শুরু করতে হয়। অ্যাড্রেসিং এর পরে থাকবে সাবজেক্ট, অবজেক্টটা অ্যাড্রেসিং পরে থাকবে অবজেক্ট, তারপরে সাবজেক্টটা, তারপরে তোমাকে আগে নিয়ম অনুপাতে কাজটা শেষ করতে হবে। অ্যাড্রেসিং প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভোকেটিভ কেস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস ইনডাইরেক্ট ফর্ম অফ রিপোর্টেড স্পিচ। তোমাদেরকে এই ট্রাকশন অনুযায়ী এই বাক্যটা করতে হবে। দ্য ডিয়ার লার্নার্স, আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, যদি কোনো রিপোর্ট স্পিচে কাউকে সম্বোধন করা হয় তাহলে আমরা বাক্যটা অ্যাড্রেসিং দিয়ে শুরু করব। কি দিয়ে শুরু করব? অ্যাড্রেসিং দিয়ে শুরু করব। তারপরে অবজেক্টটা, তারপর হবে যাকে আমরা উদ্দেশ্য করলাম তার সে ব্যক্তিটা, তারপর আমরা সিরিয়াস হয়ে তো নিয়ে আগের মতোই আমাদের স্পিচটা চেঞ্জ করে দেব। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? হি সেড টু মি, ইউ শুড ফলো ইউর এল্ডার্স সাবিয়া। হেয়ার সাবিয়া, দেখো অ্যাড্রেসিং মি সাবিয়া, হি টোল্ড দ্যাট আই শুড ফলো মাই elders. Dear learners, I am giving you classwork for you. Look at the screen and write down the phrases on your paper. তোমরা স্ক্রিনে দিয়ে তাকাও এবং এই ফ্রেজেসটি খাতায় লিখো। আশা করছি তোমরা আমার এই এতক্ষণ লেকচার থেকে আমার এই কাজটি তোমার বাসায় বসে করতে পারবে। Once I asked my friend, why do you steal? Don't you know that it is bad? I had nothing to do, answered my friend. I have been starving for want of food for 3 days. You should work hard instead of steal, I suggested. Dear learners, এই কাজটা তোমরা বাড়িতে বসেই করবে। আশা করছি তোমরা করতে পারবে। Okay, let's go next slide. Changing following phrases into indirect. Dear students, look at the screen. Here is a homework for you. Write down the phrases on your paper. Hurry up and quickly write down the phrases. Have you killed the rats? Said the mouse. Yes, I have. Said the piper. Give me the promised money. How funny, said the mayor. We cannot give you so much money. Take only. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি তোমাদেরকে বাড়ি কাজটি দিলাম। তোমরা বাড়িতে এই কাজটি কমপ্লিট করলে স্কুল ওপেন ইন্ডিয়াতে এই কাজগুলি আমরা তোমাদের কাছ থেকে দেখে নেব। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজ আর নয়, এখানেই শেষ করছি। এতদিন ধরে আমি তোমাদের সাথে ন্যারেশনের বিভিন্ন
ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে তোমাদের সাথে আমার ন্যারেশনের শেষ ক্লাস হলো। আশা করছি আমি তোমাদেরকে আমার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করছি তোমাদের কাজে লাগবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যদি তোমাদের আমার এই ক্লাসগুলি ন্যূনতম উপকারে আসে, তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফেসবুকে ক্লাসগুলি পাবে, লাইক শেয়ার করবে। ওকে, সকলেই ভালো থাকবে। বেস্ট অফ লাক। আল্লাহ হাফেজ।